اللہ کا حق ہے کہ ہم اسی کے لیے قیام کریں، اسی کے لیے رکوع کریں اور اسی کے لیے سجدہ کریں۔ اللہ کا حق ہے بندوں پر کہ ہم روزہ اسی کے لیے رکھیں، حج اسی کے لیے کریں۔ یہ تمام چیزیں حقوق اللہ سے تعلق رکھتی ہیں۔ اور پھر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ حقوق اللہ میں اگر کچھ کوتاہی ہوتی ہے، حقوق اللہ میں اگر کچھ کمی ہوتی ہے، تو یہ اللہ کا حق ہے، وہ اپنے بندے کو چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ لیکن حقوق العباد میں اگر کچھ کمی آتی ہے، حقوق العباد میں اگر کچھ کمی آتی ہے، تو پھر اللہ فرماتا ہے کہ پھر میں اپنے بندے کو اس وقت تک معاف نہیں کروں گا جب تک کہ وہ بندہ جس کے تعلق سے حقوق العباد میں آپ کی کمی آئی ہے، جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہ کرے، اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ غور کریے آپ، یعنی نماز میں اگر تھوڑی بہت سستی ہو جائے تو اللہ معاف کر سکتا ہے، روزے میں اگر تھوڑی بہت کمی آ جائے تو اللہ معاف کر سکتا ہے۔ استطاعت ہونے کے باوجود آپ حج کو نہیں جا رہے ہیں، 1 سال لیٹ کر دیا، 2 سال لیٹ کر دیا، 3 سال لیٹ کر دیا، یا یہ سوچ لیا کہ ہم نے 3 بیٹیوں کی شادی کر دی، آخری بچی بچی ہوئی ہے، اس کی بھی شادی کر دیں پھر جائیں گے حج کرنے، اور آپ لیٹ پہ لیٹ ہوتے جا رہے ہیں، باوجود اس کے کہ آپ کے پاس استطاعت ہے، طاقت ہے، لیکن اس کے باوجود آپ لیٹ ہو رہے ہیں، اللہ چاہے تو معاف کر سکتا ہے صرف لیٹ ہونے پر۔ لیکن حقوق العباد میں اگر کوئی کمی آ جاتی ہے، ہم نے کسی کا حق مار لیا یا کسی کو ماں بہن کی گالی دے دی، یہ گالی دینا بھی کبیرہ گناہ ہے جو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا ہے، اور ہم نے ناجائز کسی کو گالی دی ہے تو جب تک میرا بھائی ہم کو معاف نہیں کرے گا تب تک اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ کسی کی غیبت کر دی ہے پیٹھ کے پیچھے، کسی کی چغلی کی ہے پیٹھ کے پیچھے، یا کسی کی مخبری کی ہے پیٹھ کے پیچھے، یا کسی کی جاسوسی کی ہے پیٹھ کے پیچھے، تو جب تک وہ بندہ آپ کو معاف نہیں کرے گا اللہ بھی معاف نہیں کرے گا۔ اور حقوق العباد کے تعلق سے آج میں کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ حقوق اللہ تو اللہ کا حق ہے، وہ چاہے تو معاف کرے چاہے تو سزا دے، لیکن حقوق العباد کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ کے نبی نے کلیئر کر دیا کہ اللہ معاف نہیں کرے گا جب تک کہ وہ بھائی، وہ بندہ آپ کو معاف نہ کر دے جس کے تعلق سے آپ نے ایسا کیا۔ آپ غور کریں، حقوق العباد میں کمی کرنے والے اور کوتاہی کرنے والے کو اللہ رب العالمین معاف نہیں کرتا۔ نظر ڈالیے آدم علیہ السلام کی تخلیق پر، پھر روح ڈالی، جنت کے اندر داخل کیا، پھر ان کی پسلی سے حوا کو پیدا کیا، دونوں سے کہا رہو، جنت میں رہ رہے ہیں، اور پھر ابلیس نے انکار کیا۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا تھا فرشتوں کو، تمام فرشتوں سے، جتنے فرشتے تھے سب سے کہا اسجدوا لآدم، اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو۔ سجدہ اللہ ہی کو ہے، لیکن جب اللہ اگر حکم دے دے اور کسی بندے کے تعلق سے یہ کہہ دے اپنی مخلوق کے اس کو سجدہ کرو، تو پھر اللہ کا حکم ماننا عبادت ہو جاتی ہے، اس وقت آپ انکار نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ سجدہ عبادت نہیں ہے، حکم رب کو ماننا عبادت ہے۔ آپ دن بھر میں کتنی مرتبہ جھکتے ہیں پلیٹ اٹھانے کے لیے، کتنی مرتبہ آپ اٹھتے ہیں کوئی گری ہوئی چیز کو اٹھانے کے لیے، لیکن آپ کو اس پر ثواب نہیں ملے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ حکم رب نہیں ہے۔ آپ آئے ہیں مسجد میں، اللہ اکبر کہہ کر آپ رکوع کر رہے ہیں، اس پر آپ کو ثواب ملے گا کیونکہ یہ حکم رب ہے۔ تو جھکنا عبادت نہیں ہے، حکم رب کو مان کر جھکنا یہ عبادت ہے، اور رب العالمین کی مرضی کے مطابق جھکنا عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرشتوں سے کہا اسجدوا لآدم، تم آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے سجدہ کر لیا۔ فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ قرآن کریم کے ان لفظوں پر غور کریں۔ تمام فرشتوں نے اللہ رب العالمین کا حکم مان کر سجدہ کر لیا، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، ابا، انکار کر دیا۔
वस्तकबरा और तकब्बुर किया, और इस इनकार और तकब्बुर की वजह से अल्लाह ने कहा वकान मिनल काफिरीन, और वो काफिरों में से हो गया। लेकिन अंजाम क्या हुआ इब्लीस का? उसको रांदे दरगाह कर दिया गया, उसको निकाल दिया गया। आज कायनात की सबसे मबगूज अगर कोई हस्ती अल्लाह की नजर में मकहूर और मगजूब है तो वही शैतान और इब्लीस है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे, क्यों? क्या शैतान अल्लाह की इबादत नहीं करता था? शैतान अल्लाह की इबादत करता था, और इतनी करता था कि आप दंग रह जाएंगे। 4 उंगली के बराबर भी कोई जमीन का चप्पा ऐसा नहीं है जहां शैतान ने सजदा न किया हो। गौर कीजिए कितनी इबादत करता था वो। अल्लाह का हक तो अदा करता था। शैतान को अल्लाह के सामने सजदा करने से भी कोई ऐतराज नहीं था। हाय अल्लाह, मैं तुझे सजदा करने के लिए तैयार हूं और तुझे सजदा करता भी हूं। शैतान मुशरिक भी नहीं था, वो अल्लाह के साथ किसी दूसरे को शरीक भी नहीं करता था, वो किसी गैर के सामने सजदा भी नहीं करता था, वो अल्लाह की इबादत करता था। वो मुशरिक नहीं था, वो अल्लाह की जात और सिफात में किसी और को शरीक नहीं ठहराता था, उसको अल्लाह की इबादत पर कोई एतराज भी नहीं था, वो अल्लाह के सामने सजदा करने का भी मुनकिर नहीं था। लेकिन अल्लाह ने अपने बंदे आदम को सजदा करने के लिए कहा कि इनको सजदा करो। अब यह हक है आदम का, क्योंकि मेरा हुक्म है। हुकूकुल्लाह में कमी तो नहीं आने दी, लेकिन हुकूकुल इबाद में कमी आ गई। उसने हजरत आदम को सजदा नहीं किया, बावजूद इसके कि वो अल्लाह की सबसे ज्यादा इबादत करने वाला, अल्लाह का की तौहीद को मानने वाला सब कुछ था वो। लेकिन उसने सिर्फ इतना ही कहा कि अल्लाह, मैं आदम को सजदा नहीं करूंगा। और क्यों नहीं करूंगा? उसने साफ कहा खलक़तनी मिन नार, तूने मुझे आग से पैदा किया है, और खलक़तहू मिन तुराब, और तूने आदम को मिट्टी से पैदा किया है। आग मिट्टी के सामने सजदा नहीं कर सकती है। मैं स्ट्रांग हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं ताकतवर हूं, मैं कमजोर के सामने सजदा कैसे करूं? आग से पैदा होने वाली मखलूक मिट्टी से पैदा होने वाली मखलूक के सामने सजदा कैसे करे? तकब्बुर देखिए, इसी को कुरान ने कहा वस्तकबरा, तकब्बुर आ गया उसके अंदर। आज तकब्बुर ही हमको ले डूबा है। जहां आपके दिल में यह आया कि मेरे अंदर कुछ है, गए आप। जहां आपके अंदर यह आया कि लोग मेरे बारे में ये कहें, आपकी इबादत गई भाड़ में। ला यदखुलुल जन्नता मन कान फी क़ल्बिही मिस्क़ालु ज़र्रतिन मिन किब्र, चींटी के सर के बराबर, सरसों के दाने के बराबर, राई के दाने के बराबर भी अगर किसी के दिल में घमंड होगा तो वह आदमी जन्नत में दाखिल नहीं होगा। घमंड करने का हक, तकब्बुर करने का हक, अपनी बड़ाई जताने का हक सिर्फ अल्लाह को हासिल है और किसी को हासिल नहीं। अल इज़्ज़ु इज़ारी वल किब्रियाउ रिदाई, इज्जत मेरी लुंगी है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाता हदीस कुदसी, अल इज़्ज़ु इज़ारी, इज्जत ये मेरी लुंगी है, वल किब्रियाउ रिदाई, और किब्रियाई तकब्बुर जताना ये मेरी चादर है। ओ लोगों, 2 कपड़े तुम पहनते हो, 2 कपड़े मैं भी पहनता हूं। तुम अपनी इज्जत छिपाते हो, ये दोनों चीजें मेरी इज्जत है। अल इज़्ज़ु इज़ारी, लुंगी मेरी इज्जत ये मेरी लुंगी है, वल किब्रियाउ रिदाई, और तकब्बुर ये मेरी चादर है। अल्लाह कहता है फमन नाज़अनी फी कुल्लि वाहिदिन मिनहुमा, अगर इन दोनों में से कोई एक चीज भी तुमने मुझसे लेने की कोशिश की, यानी अपने आप को इज्जतदार समझा और तकब्बुर के लायक अपने आप को समझा, अगर इन दोनों चीजों में से कोई एक चीज भी तुमने मुझसे लेने की कोशिश की तो गोया तुम मुझसे मेरा लिबास छीन रहे हो, तो गोया तुम मुझे नंगा करने की कोशिश कर रहे हो। फमन नाज़अनी फी कुल्लि वाहिदिन मिनहुमा फक़द अज़्ज़बतहु अज़ाबन शदीदा, ऐसे शख्स को मैं ऐसा अज़ाब दूंगा जो उसकी आंखों ने देखा नहीं होगा, उसके कानों ने सुना नहीं होगा, उसके दिमाग ने सोचा भी नहीं होगा। फक़द अज़्ज़बतहु अज़ाबन शदीदा, सख्त अज़ाब दूंगा।
جہاں لفظ سخت آ جائے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ تمہارے دماغ سے بالا تر ہے، تمہاری عقل ایسی سختی کو سوچ نہیں سکتی، تصور میں نہیں آ سکتی، تمہارے دماغ میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے جو اس کی سختی کا اندازہ لگا سکے۔ صرف اللہ کے لیے ہے تکبر جتانا۔ اللہ کسی کو عزت دے دے وہ الگ چیز ہے، لیکن انسان کبھی اپنے آپ کو عزت دار نہ سمجھے کہ میں بہت عزت دار ہوں۔ عزت بس صرف اللہ کے لیے، تکبر اللہ کے لیے۔ ٹھیک ہے، مومنوں کے لیے بھی ہے، فرشتوں کے لیے بھی ہے، لیکن اللہ جس کو دے دے۔ دیکھ لیجئے کتنا عزت دار تھا ابلیس، لیکن اللہ کا ایک حکم نہیں مانا، کہاں چلا گیا۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں پانچوں ٹائم کی، بہت بڑی کام، قربانی دے دی۔ مولانا جرجیز کا نام سنا، مسجد بھر گئی، باہر بھی شامیانہ لگ گئے، بچ گیا۔ چلیے کوئی دوسرے مولانا آ رہے ہیں تقریر کرنے، ہو گئے بہت بڑے کامیاب۔ اس جمعے کے بعد اب جنت کا سرٹیفکیٹ آپ کے دل و دماغ پہ چھا جائے گا، مل گئی جنت۔ لیکن یاد رکھیے، اگر حقوق العباد میں اگر آپ کے اندر کمی رہ گئی تو یہ عبادت بیکار، شیطان کی عبادتیں بیکار ہو گئی۔ زمین پر 4 انگلی کے برابر کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں شیطان نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن کہاں گئی اس کی عبادتیں؟ کوئی پرواہ نہیں کی اللہ نے اس کی عبادتوں کی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں، غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اگر آپ کے معاملات اچھے نہیں ہیں تو آپ کی عبادت بیکار۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ کس دہلیز پہ کھڑے ہیں؟ کہاں ہیں ہم تصور کریں۔ سب نماز پڑھتے ہیں پانچوں ٹائم کی، رشتے کی بات چلتی ہے، ہاں پانچوں ٹائم کا نمازی بھی ہے لڑکا، ماشاءاللہ، چاہے وہ اپنے سگے بھائی کا حق مار کے بیٹھا ہو، چاہے وہ اپنے پڑوسی کی، غریب پڑوسی کی دیوار پر قبضہ کیا ہو، اس کی 1-2 میٹر 10 گز زمین پر ناجائز قبضہ کیا ہوا ہو، یہ سوچ کر کہ یہ تو مقدمہ لڑ نہیں سکتا، اس کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، اور نماز پڑھ رہے ہیں صاحب، ہم گالیاں دے رہے ہیں، ہم ایک دوسرے کے حقوق مار رہے ہیں۔ ہم غور کیجئے اس واقعے کے اوپر، امام کائنات جناب محمد رسول اللہ تمام صحابہ کو ایک جنگ کے لیے، جہاد کے لیے ابھار رہے ہیں، نکلو اس جہاد کے لیے۔ صحابہ نکلنے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہمیں صرف جہاد کے لیے جانا ہی نہیں ہے، وہاں ہمیں کچھ دن رکنا بھی پڑے گا، اس لیے جس کے پاس جو بھی صدقہ کرنے کی طاقت ہو وہ صدقہ کرے، وہ خیرات کرے، وہ لے کر آئے، وہ جمع کرے۔ جس کے پاس جو تھا وہ لایا، جس کے پاس جو تھا وہ لایا، جس کے پاس جو چیز تھی اپنی اپنی حیثیت کے مطابق اس نے دیا۔ کسی نے گھوڑا دیا، کسی نے زین دی، کسی نے تلوار دی، کسی نے کچھ دیا، کچھ نہیں تو کھجوری دیے، کپڑا دیا، لتا دیا، جس کے پاس جو کچھ تھا اس نے دیا۔ اسی بھری محفل کے اندر، اسی بھرے مجمع میں، جہاں امام کائنات جناب محمد رسول اللہ لوگوں سے چندہ مانگ رہے ہیں، لوگوں سے تعاون مانگ رہے ہیں، صدقہ مانگ رہے ہیں کہ اس جہاد میں، اس جنگ میں جانے کے لیے ہمیں یہ چاہیے، جس کے پاس جو طاقت ہو وہ دے۔ سب لوگ اپنی اپنی مرضی کے مطابق لا رہے ہیں۔ ایک شخص ایسا بھی ہے جس کا نام علبہ ابن زید الانصاری ہے، جس کا نام علبہ ابن زید الانصاری ہے۔ میرے بھائیو، وہ ایک صحابی ہیں، وہ بیچارے اتنے غریب ہیں، اتنے تنگ دست ہیں کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دینے کے لیے۔ وہ جہاد میں جانا چاہتے ہیں لیکن صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ان کے پاس 1-2 کھجور بھی نہیں ہے کہ وہ صدقہ کر دیں، ان کے پاس کوئی چیز دینے کے لیے نہیں ہے۔ ان کو بڑی شرمندگی ہوئی، بڑا پچھتاوا ہوا اور بڑی شرمندگی ہوئی۔ لوگ تو کچھ نہ کچھ لے کر آ رہے ہیں اور میرے پاس کچھ بھی صدقہ و خیرات کرنے کے لیے نہیں ہے، میں کیا دوں؟ وہ رات میں اپنے گھر لیٹے ہیں، اللہ میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے۔ انہو لیس من عندی، انہو لیس عندی، میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے، ان تصدقو، کہ میں اس کو صدقہ دے سکوں، میں اس کا خیرات کر سکوں۔ غور کیجیے حدیث کے ان لفظوں پر۔ علبہ ابن زید الانصاری رات میں کیا کہتے ہیں؟ دعا کر رہے ہیں جس کی خبر کسی کو نہیں ہے، اکیلے ہیں، رات ہے، تنہائی ہے، اپنے گھر کے اندر اپنے بستر پر کہتے ہیں الہ العالمین،
میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کا میں صدقہ کر سکوں، جس کو میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر سکوں، خیرات دے سکوں، کوئی چیز نہیں ہے۔ انہو لیس عندی ما اتصدق بھی، میرے پاس ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کا میں صدقہ کر سکوں۔ ایک چیز صدقہ دینے کی ہے لیکن وہ مجھے یاد نہیں ہے۔ اے اللہ، اگر کسی نے میری عزت پر حملہ کیا ہو، اگر کسی نے میری آبرو ریزی کی ہو، اگر کسی نے مجھے برا بھلا کہہ دیا ہو، اے اللہ اگر کسی نے میری شان میں گستاخی کی ہو، میری عزت و توقیر میں کمی کی ہو، اس نے مجھے ڈانٹا ہو، پھٹکارا ہو، گالی گلوچ کیا ہو، اور میں نے جواب میں اس کو کچھ نہ کہا ہو اور میں نے اس پر صبر کیا ہو، تو اے اللہ میں آج اس کو معاف کر رہا ہوں جو میری عزت و آبرو سے کھیلا ہے، جس نے مجھے گالی دی ہے یا جس نے میری عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ اے اللہ میں آج اس کو معاف کر رہا ہوں، اور یہی ایک چیز ہے جو میں صدقہ کر رہا ہوں۔ اے اللہ اس کو اگر صدقہ مانتا ہے تو قبول کر لے۔ اے اللہ جو میری عزت کے ساتھ، جو میری آبرو کے ساتھ کھیلا ہے، یہی چیز ہے، میں اس کو معاف کر رہا ہوں، کوئی انتقام نہیں لوں گا، میں نے صدقہ کر دیا، اسی چیز کو میں صدقہ کر رہا ہوں۔ اے اللہ اگر اس صدقے کو تو قبول کرنا چاہے تو قبول کر لے۔ اندازہ لگا رہے ہیں اس نے کون سی چیز صدقہ کی، کون سی چیز صدقہ کی؟ اللہ اگر کسی نے مجھے گالی دی ہو، کسی نے مجھے برا بھلا کہا ہو، میری عزت اور آبرو کے کا مذاق اڑایا ہو، اے اللہ یہی چیز میں اس کو معاف کر رہا ہوں، یہی صدقہ کر رہا ہوں۔ صبح فجر کی نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے، نبی اکرم نماز فجر پڑھاتے ہیں، اور نماز فجر پڑھانے کے بعد تمام صحابہ کی موجودگی میں کہتے ہیں این المتصدق، این المتصدق، آج کی رات جس نے صدقہ کیا وہ کہاں ہے؟ صدقہ کرنے والا کہاں ہے؟ علبہ ابن زید الانصاری اٹھے اور کہتے لگے انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی میں یہاں ہوں اور آج کی رات میں نے یہ چیز صدقہ کی ہے۔ فرمایا ہاں میں جانتا ہوں، اس لیے کہ میرے پاس جبرائیل امین آئے اور فرمایا کہ اس آدمی سے کہہ دو، علبہ ابن زید سے کہہ دو کہ تم نے جو چیز صدقہ کی ہے اللہ رب العالمین نے تمہارے صدقے کو قبول کر لیا ہے، اللہ رب العالمین نے تمہارے صدقے کو قبول کر لیا۔ یعنی اوروں کے صدقے و خیرات تو اللہ کی مرضی پر ڈیپینڈ ہے کہ وہ قبول ہوئے یا نہیں ہوئے، لیکن تم نے جو چیز صدقہ کی ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا، یہ گارنٹی ہے۔ یعنی کسی کو معاف کر دینا کتنا بڑا صدقہ ہے۔ یہ حقوق العبادی طے کریں گے اس کو، اس نے تو اپنی مرضی سے معاف کر دیا۔ اتنا بڑا کلیجہ کس کے پاس ہے جو اپنی مرضی سے معاف کر دے؟ یہاں تو انتقام اور بدلے کی بھاونا ہمارے دلوں میں بھری پڑی ہوتی ہے، ہمیں اسی دنیا پر توکل ہو چکا ہے سب کچھ، آخرت پہ کہاں ہے؟ مریں گے تب دیکھا جائے گا۔ اتنا یاد رکھیے گا، روح نہیں مرتی ہے، روح نہیں مرتی، روح کی موت بس یہی ہے کہ جسم سے نکلی اور جسم بے جان ہوا، سمجھ لو کہ یہی روح کہاں مرتی ہے؟ روح تو نکلی، وہ علیین یا سجین کے اندر پہنچا دی گئی۔ اچھے اور نیک آدمی ہے تو علیین کے اندر، بدبخت اور برے آدمی ہے تو سجین کے اندر۔ برے آدمی کی روح سجین میں، جو ساتوں زمین کے نیچے ایک جیل قید خانہ ہے اس میں ڈال دی جاتی ہے، اور نیک لوگوں کی روح علیین جو ساتوں آسمان کے اوپر ایک جگہ ہے، نیک لوگوں کی روح اس میں ڈال دی جاتی ہے، اور اس کا ایک کنیکشن جسم سے بھی ہوتا ہے، جسم سے بھی ہوتا ہے۔ آپ کا جسم جہاں بھی ہو اس کا تعلق اس جسم سے ہے۔ جیسے ریموٹ کنٹرول، آپ یہاں بیٹھے، ٹی وی وہاں لگی ہے، بٹن یہاں دبایا، اس کا تعلق، اس ٹی وی کا تعلق آپ کے ریموٹ سے بھی ہے۔ آپ ریموٹ کو بھلے ہی توڑ دیں، الگ کر دیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آپ کو کوئی تار نظر نہیں آئے گا ریموٹ میں، یہاں بٹن دبائیں گے وہاں اثر ہوگا۔ اب آپ کو اٹھ کر جانے کی ضرورت نہیں ہے وہاں ٹی وی کا بٹن دوسرا چینل لگانے کے لیے، یہاں دبایا آگے بڑھ گیا، ادھر کیا پیچھے ہٹ گیا۔ جیسے ٹی وی کا کنیکشن ریموٹ سے ہوتا ہے، ایسی روح کا تعلق جسم سے ہوتا ہے۔ اگر آپ کے جسم کو جلا کر راکھ بھی کر دیا گیا ہے تب بھی وہ جسم ہے، اگرچہ راکھ ہو گیا ہے لیکن اس روح کا تعلق اس جسم سے رہتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ عذاب قبر ہوتا ہے، ہمیں نہیں معلوم
बॉडी को आप दफन ना करो, 10 दिन 15 दिन 20 दिन आपके सामने बर्फ पे या फ्रिज में रखी हुई है जिसमें बॉडी ठंडी रहती है, उस मशीन में आपने लाकर रख दी। हम समझ रहे हैं कि बॉडी रखी है, लेकिन उसको अजाब या सवाब हो रहा है। हम अपनी दुनियावी निगाहों से बरज़खी जिंदगी की सजा नहीं देख सकते। हमारी आंखों में इतनी ताकत नहीं है कि बरज़खी जिंदगी का उसके चीखने और उसकी आह और उसकी पुकार को हम सुन सके, इतनी ताकत ना हमारे कानों में है, और उसके अजाब को हम देख सके, इतनी ताकत हमारी आंखों में भी नहीं। और ये मंजर सबके साथ होना है। किसी का नंबर 2 दिन पहले आ जाता है और किसी का नंबर 2 दिन बाद आता है। आना सबके साथ है। जरा तसव्वुर करो, उस आदमी ने जो चीज सदका और खैरात की, अल्लाह के नबी फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे सदक़े को कबूल, सदक़े में कबूल ज़कात में लिख लिया है, यानी तुम्हारे सदक़े को कबूल कर लिया है। तुम कोई चीज नहीं ला पाए, कोई बात नहीं, जो चीज तुमने कल सदका और खैरात की रात में अल्लाह ने कबूल कर लिया। चलो जिहाद। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर कीजिए हुकूकुल इबाद की कितनी अहमियत है। अभी तो हम सिर्फ हुकूक पर बोल रहे हैं, अभी हम चले कहां हैं, और ये जुमे का खुतबा हमें जाने कहां दे रहा है आगे। हुकूकुल इबाद में वालिदैन की हुकूक क्या हैं, बाप का हक क्या है, औलाद का हक क्या है। हुकूकुल इबाद में हुकूकुज़ ज़ौजैन भी आता है, शौहर का हक क्या है बीवी पर, और बीवी का हक क्या है शौहर के ऊपर। हुकूकुल इबाद में यतीम भी आते हैं, यतीमों का क्या हक है आपके ऊपर। हुकूकुल इबाद में बेवाएं भी आती हैं, बेवाओं का क्या हक है आपके ऊपर। हुकूकुल इबाद के अंदर कैदी भी आते हैं, उन कैदियों के साथ आपका क्या हुस्न सुलूक है, क्या बर्ताव है, क्या कर रहे हैं आप उनके साथ। हुकूकुल इबाद के अंदर जानवर भी आते हैं, जानवरों के साथ आपका क्या सुलूक है। आप अगर बोझ उठाने वाले जानवर अगर आपके पास पल रहे हैं तो उनके ऊपर आप कितना सामान लादते हैं, और कितना सामान लादना चाहिए, कितना बोझ उनके ऊपर लादना चाहिए, और कितनी देर उनसे काम लेना चाहिए, कितनी देर उनको आराम कराना चाहिए। शरीयत ने एक एक चीज खुलकर बयान की है। हम इन तमाम चीजों पर चली कहां पाएंगे। गैर मुस्लिम अगर आपके पास रहता तो उसका क्या हक है, या आपके गांव में रहता तो उसके क्या हुकूक हैं, बच्चों के क्या हुकूक हैं, बूढ़ों के क्या हुकूक हैं। मेरे प्यारे साथियों, अभी जुमे का खुतबा हमें इन तमाम चीजों पर चलने की इजाजत नहीं देता। अभी तो सिर्फ हुकूक की बात कर रहे हैं, हम हुकूकुल इबाद की बात कर रहे हैं। जरा सुनिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला कैसा था। बुखारी शरीफ की हदीस है, किताब बदिल वही के अल्फाज हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई कई दिन का खाना ले जाया करते थे गारे हिरा में, और अल्लाह की इबादत किया करते थे। ये उस वक्त की बात है जब आप नबी नहीं बनाए गए थे, अभी आपको रिसालत नहीं मिली थी। एक दिन जिब्राईल अमीन जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह के पास गारे हिरा में आए और आपको उठाकर बिठाया और आपसे कहा इक़रा, आए मोहम्मद पढ़ो। तो उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जवाब दिया वो जवाब था, मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं क्या पढ़ूं। जिब्राईल अमीन ने आपको पकड़ा, पकड़ने के बाद दबाया, इतनी जोर से दबाया कि अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि लगता था मेरी जान चली जाएगी। उसके बाद छोड़ा, और छोड़ने के बाद का इक़रा, दोबारा आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ो। मैंने फिर वही जवाब दिया, मा अना बिकारी, मैं पढ़ा हुआ नहीं हूं, मैं क्या पढ़ूं। जिब्राईल ने दोबारा पकड़ा और दोबारा दबाया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं इतनी जोर से दबाया मुझे फिर महसूस हुआ कि कहीं मेरी जान न चली जाए। उसके बाद छोड़ दिया, और तीसरी बार का इक़रा, या मोहम्मद, आए मोहम्मद पढ़ो। अल्लाह ये मेरे पास आया है, इसको मेरा नाम कैसे मालूम है और पढ़ने के लिए कह रहा है। आपने फिर वही जवाब दिया। बार बार मुझसे पढ़ने के लिए कहने वाले, मुझसे बार बार पढ़ने के लिए कहने वाले, क्यों बार बार पढ़ने के लिए कह रहे हो। जब मैं पैदा हुआ तो बाप का चेहरा नहीं देखा, 6 साल का हुआ तो माँ भी मुझे छोड़कर चली गई, 8 साल का हुआ तो दादा भी मुझे खैराबाद कह गया, मुझे कोई पढ़ाने वाला ही नहीं, क्या पढ़ूं, माज़ा अक़रऊ। बाज़ रिवायतों में आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा, बार बार पढ़ने के लिए कह रहे हो, तुम ही बताओ कि मैं क्या पढ़ूं। जिब्राईल ने तीसरी बार दबाया, फिर वही स्टाइल इतनी जोर से कि नबी अकरम कहते हैं मुझे महसूस हुआ कि कहीं मेरी जान न चली जाए, और उसके बाद छोड़ दिया। और छोड़ने के बाद कहा, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, खलक़ल इंसान मिन अलक़,
اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. یہ آیتیں چند آیتیں 5 آیتیں نازل ہوئی شروع میں. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے. ڈر گئے تھے, اپنے گھر دوڑتے ہوئے آئے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور سیدھے ایک ہی جملہ کہا, زملونی زملونی, خدیجہ مجھے چادر اڑا دو, مجھے کمبل اڑا دو. لقد خشیت علی نفسی, مجھے آج اپنی جان پر ڈر محسوس ہو رہا, کہیں میری جان نہ چلی جائے. حضرت خدیجہ نے اڑا دیا کمبل. حتی ذہب عنہ الروع, یہاں تک کہ جو ڈر اور خوف آپ کے دل میں بیٹھا ہوا تھا وہ چلا گیا. جب وہ ختم ہو گیا تو آپ نے اپنی پوری بات حضرت خدیجہ کو بتائی, آج ایسا ایسا ہوا غار حرا میں. پھر آپ نے فرمایا, خدیجہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں میری جان نہ چلی جائے. آج تک میں نے اتنا طاقتور, آپ ابھی بھی نہیں سمجھے کہ جبرائیل تھے, اتنا طاقتور انسان نہیں دیکھا. آج تک میں نے ایسی شکل نہیں دیکھی. اس نے مجھے پکڑ کے اتنی تو تیز دبایا. کون ہے یہ, کیا لے کر آیا؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق. خدیجہ مجھے ڈر لگ رہا ہے, یہ کہیں جنات کا اثر تو نہیں, شیطان کا اثر تو نہیں. ابھی تک آپ نبی نہیں بنے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات سننے کے بعد جو تسلی دی وہی حقوق العباد سے تعلق رکھتی ہے. سوچئے, نبوت سے پہلے کے جو اخلاق تھے آپ کے اور نبوت سے پہلے کا جو معاملہ تھا آپ کا, نبی بننے کے بعد کیا رہا ہوگا جب نبوت سے پہلے کا معاملہ آپ کا اتنا زبردست تھا. حضرت خدیجہ کہتی ہیں, کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے سرتاج, میرے شوہر, کیوں ڈرتے ہیں؟ کلا, ہرگز نہیں. واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا, اللہ کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا, اللہ کبھی آپ کو برباد نہیں کرے گا. آپ نے کبھی کسی کا برا چاہا ہی نہیں, تو اللہ آپ کا برا کیوں چاہے گا, آپ کے ساتھ برا کیوں ہوگا؟ انک لتصل الرحم وتحمل الکلا وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق. یہ ہے بخاری کتاب بدل وحی کے الفاظ. آپ کیوں ڈرتے ہیں؟ آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہوگا. کیوں نہیں ہوگا؟ آپ نے کبھی کسی کے ساتھ غلط کیا ہی نہیں ہے. انک لتصل الرحم, آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں. پہلی صفت رشتہ داریوں کو جوڑنا. ہر چیز پر غور کرے. ہمارا معاشرہ اس ڈیرہ کی مسجد میں آنے والوں, ہر گاؤں سے تشریف لانے والوں, ہر انسان اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھے وہ رشتہ داریوں کو کتنا جوڑتا ہے اور رشتہ داریوں سے کتنا کٹتا ہے. ابھی نبی نہیں بنے اور خدیجہ نبوت سے پہلے کا اخلاق بتا رہی ہیں اپنے نبی کا, اپنے شوہر کا. اور نبوت سے پہلے کے جس کے اخلاق یہ رہے ہوں, نبی بننے کے بعد اس کے اخلاق کا عالم کیا ہوگا. نبی بننے سے پہلے جس نے کبھی رشتے نہ کاٹے ہوں, نبی بننے کے بعد کتنے رشتے جوڑے ہوں گے, ذرا اندازہ لگاؤ. انک لتصل الرحیم, یہ نہیں کہا آپ تو بہت دنوں کا کھانا لے جاتے ہیں, آپ تو اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں, اللہ آپ کا کبھی برا نہیں چاہے گا. نہیں, آپ نے بندوں کے ساتھ بھی کبھی برا نہیں کیا. آپ نے لوگوں کے حقوق ادا کیے تو آپ کے ساتھ برا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نمازی کے ساتھ غلط ہو سکتا ہے, ایک روزے دار کے ساتھ غلط ہو سکتا ہے, لیکن ایک آدمی وہ ہے جو خود 2 روٹی ہے اس کے پاس اور 2 روٹی کا بھوکا ہے, لیکن کسی غریب کو 1 روٹی کھلا کے خود 1 روٹی کھا لیتا ہے. اس آدمی کو پریشان رہنے کا حق کہاں حاصل ہے؟ میرے بھائیو, وہ تو دوسرے کا ہمدرد ہے. حقوق العباد کو حقوق اللہ نے اپنے حق سے زیادہ ترجیح دی ہے. میں اپنا حق معاف کر سکتا ہوں, لیکن میرے بندے کا حق مار کے آؤ گے تو میں معاف نہیں کروں گا. اس حدیث کے بعد آتا ہوں ایک دوسری حدیث پر, آنکھ کے پردے کھول دے گی. انک لتصل الرحم, آپ تو رشتہ داریوں کو جوڑتے ہیں, صلہ رحمی کرتے ہیں. وتحمل الکلا, کوئی آدمی اپنے سر پر بوجھ اٹھا کر جا رہا ہے اور بوجھ اٹھا کر لادنے میں اس کو تکلیف ہو رہی ہے, آپ اس کا سامان اپنے سر پر لاد کر اس کو اس کے گھر تک پہنچا دیتے ہیں. وتحمل الکلا, آپ تو بوجھ سے دبے ہوئے انسان کا بوجھ اپنے سر پر لاد لیتے ہیں, اٹھا لیتے ہیں.
वतकसिबुल मादूम, जो हाथों पैरों से माजूर है, जो कमाने के लायक नहीं है, भूखा है और आपके पास भी कुछ नहीं है, तो आप कमा कर उस भूखे को खिलाते हैं, उस भूखे को देते हैं, आप खुद मेहनत करते हैं, और उस मादूम जिसके पास कुछ नहीं है, आप उसका पुरसान हाल बन जाते हैं। वतकसिबुल मादूम, जो कमाने के लायक नहीं, आप उसको कमा कमा कर देते हैं। मेहनत आप करते हैं और देख रहे हैं कि आदमी बेचारा कमाने के लायक नहीं है, आप कमा कर उसको देते हैं, आप उसके लिए कमाते हैं। वतक़रिज़्ज़ैफ़, कोई मेहमान आपके घर से भूखा नहीं जाता, अगरचे आपके पास खाने को कुछ नहीं है, खजूर ये खजूर खिला दिया, खुद भूखे रह जाते हैं, दूसरे को खिलाते हैं। वतक़रिज़्ज़ैफ़, आप मेहमान नवाजी करने में पीछे नहीं रहते हैं, आप हर किसी की मेहमान नवाजी करते हैं। वतुईनु अला नवाइबिल हक़, और जो रास्ता भूल गया है, आप भूले भटके को रास्ता दिखा देते हैं, आप उसको उसकी मंजिल तक पहुंचा देते हैं। हजरत खदीजा ने जो औसाफ बयान किए हैं, ये नबूवत से पहले के औसाफ है, और सब बंदों से ताल्लुक रखते हैं। कैसे? रिश्तेदारियां जोड़ते हैं, आप कटे हुए लोगों को मिला देते हैं, आप मजबूर इंसान जो बोझ से लदा जा रहा, आप उसका बोझ अपने सर पे उठा के उसके घर तक पहुंचा देते हैं। आज इज्जत का जनाजा निकल जाएगा आपका बोझ हमें उठाने में। इज्जतदार इंसान हूं मैं, तुम्हारा बोझ मैं उठाऊंगा। जमीन पर रखा हुआ लकड़ी का गट्ठर उठाकर उसके सर पर तो लाद सकते हो, लेकिन उसका आधा बोझ अपने सर पर लाद कर आधा उसके ऊपर, चलो हम तुम्हारे घर पहुंचा दें, ऐसा बहुत मुश्किल है, बहुत बड़े दिल गुर्दे का काम है। इसमें थोड़ा झुकना पड़ता है, इसमें थोड़ा सा घमंड तोड़ना पड़ता है, अपनी साहूकारी और चौधराहट का जनाजा निकालना पड़ता है, और इन सब चीजों के लिए तैयार हो तो जन्नत की उम्मीद रखो, वरना मेरे भाइयों बहुत आसान नहीं है। मुखबिरी करते रहो, जासूसी करते रहो, हराम लुक़मे तोड़ते रहो, और आकर 2 सजदे कर लो और कह दो कि अल्लाह का हक अदा कर दिया, बहुत बड़ा तीर मार दिया हमने। शैतान से ज्यादा इबादत करने वाले नहीं हो आप। इतने सजदे आपने जमीन पर नहीं किए जितने इब्लीस ने किए, लेकिन अल्लाह ने उसकी इबादत को भी सिर्फ इस वजह से बर्बाद कर दिया क्योंकि उसने अल्लाह का हुक्म मानकर आदम का हक अदा नहीं किया, सजदा नहीं किया। हम कहां पड़े हैं? तकसिबुल मादूम, आप मोहताज लोगों को कमा कर खिलाते हैं, आप मेहमान नवाजी करते हैं, आप रास्ता भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाते हैं। जरा गौर करो। आओ एक और हदीस पे चलते हैं, मुस्लिम की हदीस कुदुसी। इस हदीस के एक एक लफ्ज पर गौर करो। कयामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बंदे को बुलाएगा अपने पास और उससे कहेगा, आए मेरे बंदे, दुनिया में मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाया? सुन रहे हैं आप? अल्लाह कहेगा मैं भूखा था। अल्लाह को भी भूख लग सकती है, अल्लाह भी खाना खाता है क्या? लेकिन अल्लाह कयामत के दिन उस इंसान को अपने करीब बुलाएगा और कहेगा, मेरे बंदे, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना क्यों नहीं खिलाएगा? क्यों नहीं खिलाया? दूसरे को बुलाएगा, आए मेरे बंदे, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी क्यों नहीं पिलाया? तीसरे को बुलाएगा, अल्लाह उससे भी कहेगा, मेरे बंदे, मैं दुनिया में नंगा था, तूने मुझे कपड़ा क्यों नहीं पहनाया? नंगा। तीनों कहेंगे, ऐ अल्लाह। पहला शख्स कहेगा, अल्लाह, तू तो सारी कायनात को खिलाता है, तू तो खाता नहीं, तू कैसे भूखा रह सकता था? कैसे भूखा रह सकता तू? अल्लाह क्या जवाब देगा? हाँ, ऐ मेरे बंदे, तू दुनिया में था, मेरा फला फला बंदा भूखा था, वो अपनी भूख की शिकायत लेकर तेरे पास गया था, तूने उसको खाना नहीं खिलाया। ऐ मेरे बंदे, अगर तूने उस भूखे को खाना खिलाया होता तो तू मुझे उसके पास पाता, यानी तू उसको खाना खिलाता तो मैं तेरी मदद करता। दूसरा कहेगा, अल्लाह, तू तो सबको पिलाता है, तू कैसे प्यासा रह सकता? अल्लाह कहेगा, मेरा फला प्यासा बंदा तेरे पास गया, तू पानी पिलाने पर कादिर था, लेकिन तूने इसके बावजूद उसको पानी नहीं पिलाया। अगर तूने उसको पानी पिलाया होता तो तू मुझे उसके पास पाता, यानी मैं तेरी मदद करता।
तीसरा कहेगा अल्लाह तू तो दुनिया में सबको कपड़ा पहनाता था, तू कैसे नंगा रह सकता? अल्लाह कहेगा हाँ, मेरा फला मोहताज बंदा जिसके पास पहनने के कपड़े नहीं थे, फटे पुराने कपड़े पहनकर आधा नंगा हालत में तेरे पास आया और तुझसे कपड़े का सवाल कर रहा था और तेरे पास देने की ताकत थी, लेकिन तूने इसके बावजूद उसकी मदद नहीं की। आए मेरे बंदे, अगर तूने उस नंगे को कपड़ा पहनाया होता तो तू मुझे उसके पास पाता, यानी मैं तेरी मदद करता। ये हदीस बतला रही है भूखे को खाना खिलाना दर हकीकत भूखे को नहीं बल्कि अल्लाह को खाना खिलाना है। प्यासे को पानी पिलाना ये दर हकीकत बंदे को पानी पिलाना नहीं बल्कि अल्लाह को पानी पिलाना। यानी अल्लाह पीता नहीं है, खाता नहीं है, लेकिन उसने तशबीह इससे दी, यानी अल्लाह को मददगार बना लेना। अगर कोई भूखे को खाना खिलाए तो इसका मतलब यह कि उसने अल्लाह को अपना मददगार मान लिया। जिसने प्यासे को पानी पिलाया इसका मतलब यह है कि उसने अल्लाह को मददगार मान लिया। जिसने किसी नंगे को कपड़ा पहनाया इसका मतलब यह है कि उसने अल्लाह को मददगार मान लिया, क्योंकि अल्लाह ही का तो दिया हुआ है तुम्हारे पास, उसी में से तो तुम कुछ दे रहे हो, तुम्हारा अपना नहीं है। अभी जा रहे हो, अचानक एक्सीडेंट हो जाए, टूट जाए रीढ़ की हड्डी, डले बिस्तर पर, हाथ पैर सब हैं लेकिन रीढ़ की हड्डी नहीं, टूट चुकी, अब बिस्तर से उठ नहीं सकते हो। अब कमाओगे? कहां गई तुम्हारी फैक्ट्री, कहां गई तुम्हारा कारखाना और कहां गई तुम्हारी दौलत? वो पैसा जिसको तुम बड़ी मेहनत से कमाते हो इस दुनिया को कमाने के लिए, लेकिन जब बीमारी में अल्लाह डाल देता है, कैंसर में मुब्तला कर देता है, लाइलाज बीमारी में मुब्तला कर देता है, तब इसी पैसे के दरवाजे खोल देते हो, मुंह खोल देते हो। लाखों खर्च करने के बाद भी मेरे भाइयों सुकून नहीं मिलता। यही अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, मेरे बंदो तुम मेरे बंदों की मदद करोगे तो मुझे मदद के लिए पाओगे। यह है हुकूकुल इबाद पर सबसे बेहतरीन तशरीह। मेरे भाइयों, अभी छोड़ दीजिए हुकूकुल वालिदैन, बाप का क्या हक है, बेटे का क्या हक है, शौहर का क्या हक है, बीवी का क्या हक है, बेटियों के क्या हुकूक हैं, भाइयों के क्या हुकूक हैं, बहनों के क्या हुकूक हैं, मोहताजों के क्या हुकूक हैं, पड़ोसियों के क्या हुकूक हैं, यतीमों के क्या हुकूक हैं, बेवाओं के क्या हुकूक हैं, कैदियों के क्या हुकूक हैं, गैर मुस्लिमों के क्या हुकूक हैं, जानवरों के क्या हुकूक हैं। अभी छोड़ दीजिए, कभी वक्त मिला तो तफसील से पूरे 2 घंटे की 1.5 घंटे की तकरीर इस मौजू पर आपके सामने होगी। मेरे प्यारे साथियों, जुमे के खुतबे में सिर्फ इतना जोड़ना है, एक हुकूकुल्लाह है, एक हुकूकुल इबाद है। हुकूकुल्लाह में कमी हो जाए तो अल्लाह माफ कर सकता है, लेकिन हुकूकुल इबाद में कमी हो जाए तो अल्लाह माफ नहीं करेगा। अल्लाह से दुआ है कि बारे अल्लाह हम तमाम मुसलमानों की खताओं को माफ फरमा दे। अल्लाह हुकूकुल्लाह के साथ साथ हमें हुकूकुल इबाद पूरा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें हुकूकुल इबाद हुकूकुल इबाद का जो है ख्याल रखने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें सब का हक अदा करने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह हमें यतीमों, बेवाओं, मिस्कीनों, मोहताजों, माँ बाप, औलाद, भाई बहन, पड़ोसियों और कैदियों और गैर मुस्लिमों और जानवरों सबके हुकूक अदा करने की तौफीक अता फरमा। और शॉर्ट में ये दुआ कि इलाहुल आलमीन तू हमें मुकम्मल और पूरे तौर पर इस्लाम के अंदर दाखिल फरमा दे। अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।